اچھا جی، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسفر صاحب ہیں، یہ چیئرمین PID بھی ہیں، جو ٹائیگر فورس ایپ بنائی گئی ہے، انہوں نے بنائی ہے. میں ابھی آف دا ریکارڈ بتاؤں پھر بعد میں بتاؤں. سیکٹری فارسٹ ہے ہمارے پنجاب کے آصف صاحب. تو آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے اس حوالے سے پھر ہم آپ سے بات بھی کر لیں گے. کب ریڈی ہوں گے بتا دیں. یہ آواز تو نہیں آ رہی پنکھے کی. اسفر 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 منظور ہے، الف زوئے فیرے. کریں جی بسم اللہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں لاہور سے تعلق رکھنے والے تمام رپورٹرز کا، میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ یہاں موجود ہیں ایک اہم کوریج کے لیے. گزشتہ 2 ہفتوں سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر 9 اگست کو کل ٹائیگر فورس ڈے کا اعلان کیا گیا تھا. اس سلسلے میں میری کافی ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ رہیں. چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کافی ملاقاتیں کیں. چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک صاحب کے ساتھ کافی ملاقاتیں کیں. اسی سلسلے میں ٹائیگر فورس ڈے کے حوالے سے ہمارے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان صاحب کے ساتھ میں ملا ہوں، اور ہمارے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کاظم صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تاکہ ہم اس کو ایک زبردست ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کر سکیں اور ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے ہم ایک تاریخ پاکستان میں رقم کر سکیں. میں سب سے پہلے میڈیا کی وساطت سے پاکستان کے ان بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر کرونا پینڈیمک میں ایز اے والنٹیئر فورس ٹائیگر فورس کا حصہ بنے. اور مجھے یہ سٹیٹسٹکس قوم اور میڈیا کے سامنے رکھتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے. یہ اعداد و شمار تقریباً 3.5 لاکھ سے زیادہ پاکستان کے بہادر نوجوانوں نے پورے پاکستان میں مختلف مقامات پر جہاں جہاں ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ذمہ داریاں دیں، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے وہ ذمہ داریاں پوری کیں. چاہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن کی تھیں، چاہے وہ مساجد کے SOPs تھے، مارکیٹ کے SOPs تھے، احساس سینٹرز کے اندر ان کی مینجمنٹ تھی، ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز تھے. بڑا زبردست کام کیا ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے، اور یہی وجہ تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے انہوں نے 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے کا اعلان کیا. اور ٹائیگر فورس ڈے پہ ہم نے ایک خاص ہدف رکھا. آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں 6 لاکھ پودے لگائے گئے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے بہادر پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ٹائیگر فورس کے لیے 10 لاکھ کا ہدف رکھا. 1 ملین انشاءاللہ تعالی کل آپ دیکھیں گے، میڈیا کی آنکھ دکھائے گی، کراچی سے لے کے وزیرستان تک ٹائیگر فورس کے نوجوان میڈیا پہ نظر آئیں گے، قوم کو نظر آئیں گے پودے لگاتے ہوئے. اسی طرح چترال سے گوادر تک بڑا زبردست ہم نے انتظامات کیے ہیں. میں قوم کو اور میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں پنجاب بھر میں 520 مقامات پر محکمہ جنگلات اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے ہم نے ایونٹس رکھے ہیں. تقریباً 12 لاکھ پودے لگانے کا ہدف ہمارا پنجاب میں ہے. اس میں میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا، چیف سیکرٹری ہمارے جواد رفیق ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آصف صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں سیکرٹری جنگلات، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ملک امین اسلم صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں کلائمیٹ چینج میں پرائم منسٹر صاحب کے، انہوں نے سارا زبردست یہ مینج کیا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ٹائیگر فورس کو جو وہ پودے اور لوکیشنز دینے جا رہے ہیں جہاں انہوں نے یہ پودے لگانے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں 853 مقامات پر، مختلف مقامات پر کل خیبر پختونخوا میں ٹائیگر فورس، محکمہ فارسٹ
اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر پودے لگائے گی، اور انہوں نے اپنا ہدف تقریباً 5 لاکھ پودوں کا رکھا ہے. زیادہ بھی لگائے جا سکتے ہیں. جیسے ہم نے سول سوسائٹی کو بھی دعوت دی ہے، ہم نے سب پاکستانیوں کو دعوت دی ہے. 10 لاکھ کا ہدف یہ ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کا ہے. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی کل ہم 10 لاکھ سے زیادہ درخت لگائیں گے. اسی سلسلہ میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چیئرمین PIDB میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اسفر صاحب. بڑی زبردست ٹائیگر فورس ایپ ڈیولپ کی ہمارے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے. اس ایپ کے ذریعے ہم ٹائیگر فورس کو امپاور کر رہے ہیں. اینڈرائڈ فونز جس نوجوان کے پاس ہے وہ ٹائیگر فورس کا حصہ بن سکتے. ہم نے ٹائیگر فورس کی ممبرشپ دوبارہ کھول دی ہے، اور بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا پر اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ وہ ٹائیگر فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ممبرشپ کھولی جائے تو میں پاکستان کے نوجوانوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے وہ بہادر نوجوان اور بیٹے اور بیٹیاں جو پہلے ٹائیگر فورس کا حصہ نہیں بن سکے، اب وہ ٹائیگر فورس ایپ پلے سٹور میں جائیں، ٹائیگر فورس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ tigerforce.gov.pk ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے جس پہ ان کی تمام ایکٹیویٹیز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. آپ وہاں سے بھی جا کے ممبرز بن سکتے ہیں. جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے، پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہمارے نوجوان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کی شکل میں موقع دے رہے ہیں پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں کا، یوتھ موبلائزیشن کا، قومی خدمت کا. اور یہی جذبہ تھا میں سمجھتا ہوں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں میں، کہ بغیر معاوضے کے، بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی لالچ کے گھنٹوں دنوں انہوں نے کرونا پینڈیمک میں کام کیا. جس طرح سے پاکستان کو کرونا پینڈیمک میں مشکلات کا سامنا تھا، چیلنجز کا سامنا تھا، اسی طرح ماحولیاتی تبدیلیوں میں، موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے. آج پاکستان دنیا کے ان 10 گرم ممالک میں ہے، ان چیلنجز کا سامنا. اور یہی انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ بہادر نوجوان، یہی ٹائیگر فورس 10 بلین ٹری میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی. پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا میں سراہا گیا 1 بلین ٹری سونامی جو ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا میں کامیابی سے امپلیمنٹ کیا. اسی طرح 10 بلین ٹری کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی کل ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں پودے لگائیں گے. اسی طرح چیف منسٹر پنجاب ہمارے عثمان بزدار صاحب وہ لاہور میں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پودے لگائیں گے. چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب پشاور میں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پودے لگائیں گے. گورنر پنجاب ہمارے جوئی سرور صاحب وہ لاہور میں شادرہ میں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پودے لگائیں گے. اسی طرح گورنر خیبر پختونخوا پشاور میں پودا لگائیں گے. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر کراچی میں پودے لگائیں گے. GB کے گورنر انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر پودے لگانے جا رہے ہیں. AJK میں ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر بریسر سلطان پودے لگانے جا رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ایبٹ آباد مانسرہ میں انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے پودے لگائیں گے. چیف سیکرٹری پنجاب انشاءاللہ تعالی لاہور میں کل ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے پودے لگائیں گے. ہمارے تمام صوبائی اور وفاقی وزراء اپنے اپنے حلقوں میں کل انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر شجرکاری کریں گے. ٹائیگر فورس ایپ میں خاص طور پر گرین سیلفی رکھی گئی ہے. اس گرین سیلفی کا مقصد ہے نوجوان پودا لگائیں گے، اس کے ساتھ سیلفی لیں گے، اور وہ سیلفی وہ اپلوڈ کریں گے سسٹم سے ٹائیگر فورس ایپ میں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ اسے ویب سائٹ پہ لے کے آئے گی. یہ ہم ایک موقع دے رہے ہیں گرین سیلفی سے پاکستان کے نوجوانوں کا کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنیں. لیکن میں آج خاص پیغام جو میرا
दूसरा मकसद था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मीडिया की वसातत से पैगाम देने का। पहला मकसद तो था आपको बताना कि कल टाइगर फोर्स डे पे टाइगर्स क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा मैं पैगाम देना चाहता हूं पाकिस्तान की अपोजिशन को, आप आए, आगे बढ़ें, अपने सियासी पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक तरफ रखें, आए मिलकर पाकिस्तान को सरसब्ज करते हैं, कल मिलकर यकजहती का पैगाम देते हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब को दावत देता हूं, मैं बिलावल जरदारी साहब को दावत देता हूं, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, मैं ख्वाजा आसिफ साहब को दावत देता हूं, आए मिलकर सियालकोट में पौधा लगाते हैं, मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल और सरसब्ज करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, एक यकजहती का पैगाम मिलकर पूरी कौम को देते हैं। सिंध में बारहा बार मैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को दावत दे चुका हूं। 1,54,000 सिंध के नौजवान आज भी मुंतजर हैं सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए। अभी तक कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। मैं समझता हूं इससे जबरदस्त इकदाम क्या हो सकता है। सिंध के बेशतर मुकामात वीरान पड़े हैं, कराची को सरसब्ज करने की जरूरत है। मैं वजीर आला मुराद अली शाह साहब को दावत देता हूं, आए मिलकर सिंध को सरसब्ज करते हैं, आए मिलकर कराची को सरसब्ज करते हैं। मैं मुंतजर रहूंगा आप लोगों का, और कौम भी देखेगी कल कौन कौन सा अपोजिशन रहनुमा टाइगर फोर्स के साथ मिलकर शजरकारी करता है। और बहुत से अपोजिशन रहनुमा ये कहते थे जी कि ये हिटलर फोर्स है। शायद वजीर आजम इमरान खान साहब इनके साथ मिलकर वसाइल की लूटमार करना चाहते हैं, और अब पूरी कौम ने देखा गुज़श्ता 4-5 माह में यही टाइगर फोर्स एक जज्बे के साथ काम कर रही थी। मैं समझता हूं जब ये अपोजिशन के रहनुमा बाहर निकलेंगे, टाइगर फोर्स को सपोर्ट करेंगे, हमारे बहादुर नौजवानों को अप्रिशिएट करेंगे, उनका मोरल हाई करेंगे, यही बहादुर नौजवान इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। यही टाइगर फोर्स में से आप देखेंगे बहादुर नौजवान मुस्तकबिल के लीडर्स बनेंगे। इन्हीं नौजवानों को अप्रिशिएट करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं हमारी अपोजिशन बाहर आएगी। और एहसन इकबाल साहब, मैं अक्सर देखता था मीडिया पे कहते थे जी टाइगर फोर्स नजर नहीं आ रही। मैं इन्हें दावत देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कल इनको कराची से लेके वजीरस्तान तक और चित्राल से लेके ग्वादर तक टाइगर फोर्स डे पे टाइगर फोर्स काम करती, पौधे लगाती नजर आएगी। मुंतजर होगी पाकिस्तानी कौम और हम कि कौन कौन सा अपोजिशन रहनुमा आगे बढ़ता है और पाकिस्तान को सरसब्ज करने में अपना किरदार अदा करता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये डेफिनेटली सारा काम जो है ऑनरेडी नहीं होता, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है टाइगर फोर्स को जो काम लेने की, तो इसके लिए रेनोवेशन की होगी ऐसी भर्तियों की। देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है ये मैंने खुद से बनवाई है, और बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शहरी मौजूद हैं, फिलंथ्रोपिस्ट मौजूद हैं। वो अपनी मदद आपके तहत कोई टोपियां लेके दे रहा है टाइगर फोर्स को, कोई मास्क बनवा के दे रहा है। मैंने खुद से अपनी ज़ाती जेब से 3 से 4 हज़ार जैकेट्स बनवाई हैं, 40-50 हज़ार मास्क बनवाए थे खुद से अपने पैसों से। तो मैं ये समझता हूँ जो दर्द रखते हैं नौजवानों का, जिन्होंने टाइगर फोर्स बनाई, बेरोजगारों को सड़कों पे रोल रहे हैं, मुफ्त में आप इनको यतीमों का बच्चा समझते हैं। देखिए भी नहीं देते, जैकेट भी नहीं देते, तनख्वाह भी नहीं देते, साइकिल भी नहीं देते। ये मतलब खुद खाते में आप देखिए सुनिए, मैं समझता हूँ यही तो जज्बा इन नौजवानों का। किसी का सुन लें तो लेना। अब सवाल मेरे भैया आपने किया तो हौसला रखें, जो आप लेने का ना। टोपियां मिल रही हैं उन्हें, क्यों नहीं मिल रही? सेंटर पे भेज रहे हैं कि वहां से सर आपको कोई मुहैया। मेरा जवाब तो ले ले भैया, हौसले से जवाब तो ले लो। चले बोल लें आप, अच्छा बोल लें यार। पहले बात आप समझें कि टाइगर फोर्स का कोई नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह टोपी या जैकेट के लिए कौमी जज्बा लेके आगे नहीं आया। वो कड़ी धूप में काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? भाईजान सुन लें, भाईजान सुन लें, हमारी जिम्मेदारी क्या है? भाईजान सुन तो लेना, सुन तो लें भाईजान। कहाँ है टाइगर फोर्स? लोगों के रहमो करम पे आप छोड़ रहे हैं। बिल्कुल रहमो करम पे नहीं है। कौन कह रहा रहमो करम पे है? कौन कह रहा रहमो करम पे है? किस पे आपने बताया कि कोई तनख्वाह नहीं दे रहे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वॉलंटियर
ورک میں والنٹیئر ورک میں رضاکارانہ طور پہ کوئی تنخواہ نہیں ہوتی بھائی جان. والنٹیئر ورک ہے یہ, والنٹیئر ورک میں کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو ٹائیگر فورس کا جوان مجھے سن رہے ہیں. میرے جان آپ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, 100 ارب روپیہ 12 اگست کو وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے نوجوانوں کے لیے دینے جا رہے ہیں. وہ نوجوان جو کورونا میں بے روزگار ہو گئے ہیں, جن کے پاس تجربہ ہے, جن کے پاس سکل ہے, وہ بے روزگار ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک کامیاب جوان پروگرام میں بغیر ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, بغیر ضمانت کے, بغیر گارنٹی کے, بغیر کولیٹرل کے. میں بتانا چاہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک وزیر اعظم بتائیں جنہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا ہو. بھائی جان آپ تو سوال ہی غلط کر رہے ہیں. والنٹیئر ورک میں تنخواہ دی نہیں جاتی ہے. فورس کو آپ ایک ٹوپی اور جیکٹ نہیں دے سکتے. بھائی جان ٹوپی جیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, والنٹیئر ورک کیا ہی بغیر معاوضے کے جاتا ہے. آپ بجائے ان نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنے کے اشتعال دلا رہے ہیں. آپ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. ابھی تک مجھے اچھا مجھے بتایا ابھی تک کوئی ڈیمانڈ آئی ہو مجھے یار بھائی جان کیوں نہیں نظر آ رہی. آپ آئے نا کل میرے ساتھ, آپ کو نظر آئے گی. یہ بتائیے گا ٹائیگر فورس بنائی کورونا کے لیے, بھی آپ نے کہا کہ اب ہم درخت لگائیں گے, تو کئی واقعات ابھی تک ٹائیگر فورس کے سامنے آئے ہیں. لاہور میں ہی آیا شاد باغ عید سے 2 روز پہلے کہ 3 ٹائیگر فورس کے جوان جاتے ہیں, ڈاکٹر نے ماسک نہیں پہنا, 10,000 کا اس سے مارتے ہیں. اس طرح کی کئی واقعات ہیں. اٹک میں آیا, CCTV فوٹیج آئی. دیکھیں ان کے اختیارات کیا ہیں, اور اگر ان کو کوئی اختیارات دیے تو کس کیپیسٹی میں دیے. دیکھیں میرے بھائی, کل کو آپ ٹائیگر فورس کی جیکٹ پہن کے ٹائیگر فورس بن کے بتا لینا شروع کر دیں گے تو قانون آپ کو اپنے شکنجے میں لے گا. جو ٹائیگر فورس کے نوجوان کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ کارڈز دیے گئے ہیں, ان کو تھرو سسٹم ذمہ داری دی جاتی ہے. اگر کوئی خود سے ٹائیگر فورس بن کر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی ہاسپٹل میں گھس رہا ہے, کوئی شام کرا رہا ہے, وہ قانون کے شکنجے میں ہوگا. ہمارا ٹائیگر فورس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, کوئی بھی ٹائیگر فورس کا نوجوان ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے بغیر فنکشن نہیں کر سکتا. کوئی ٹائیگر فورس کا نوجوان خود سے ذمہ داری کا تعین نہیں کر سکتا. میں میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھیں. الحمدللہ جو لوگ آفیشیلی ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں ان کی ابھی تک کوئی شکایات نہیں آئی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کیسے آپ نے دعوے کیے ہیں اور کل 10 لاکھ درخت لگائے بھی جائیں گے. اگر ٹائیگر فورس اتنی ہی ایکٹیو ہے, اتنا اچھا کام کر رہی ہے, آپ کے جو وزیر ہیں مشیر ہیں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تو کراچی میں جو بارش ہوئی پاک فوج کے جوان جو دشمن کے لیے گنے لے کر ہوتے ہیں انہیں آپ نے نالے صاف کرنے کے لیے ڈنڈے پکڑا دیے, تو ٹائیگر فورس کو پکڑائے اور اپنے رہنماؤں کو پکڑاتے اور کہتے ہیں کہ نالے صاف کریں یہ فوج. دیکھیں آپ نے دیکھیں آپ نے انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہی میں اپیل کر رہا تھا مراد علی شاہ صاحب سے. اگر یہی 1,54,000 ٹائیگر فورس کو سندھ حکومت اون کرتی, ان کے ساتھ مل کر کام کرتی, تو یہی ہزاروں ٹائیگر فورس کے نوجوان سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی میں پانی کے مسئلے پہ کام کر رہے ہوتے جو آیا. یہی تو میں میڈیا کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. اگر کراچی کو سرسبز کرنا ہے, اگر کراچی پورے سندھ کو ہم نے سرسبز کرنا ہے, اور سب سے کم کام میں سمجھتا ہوں سندھ میں ہوا ہے جنگلات کے معاملے میں, ہم تو آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں یکجہتی کا, اپوزیشن سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں, آئیں مل کر پاکستان کو سرسبز کریں, آئیں سندھ کو مل کر سرسبز کریں. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً تمام ادارے صوبوں میں ہیں. ٹائیگر فورس اگر پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں کام کر رہی ہے, جہاں جہاں ہماری حکومت ہے, چیف منسٹر موجود ہیں, انتظامیہ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, یہی 1,54,000 نوجوان سندھ کے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے. ان کو کس بات کا خوف ہے؟ ڈے 1 سے انہوں نے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے ٹائیگر فورس کو. ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈیفینیٹلی جب فوٹو اٹھائے جائیں گے ان کی اقسام کا بھی ذہن میں خیال رکھا جائے گا. میں بھی ریسنٹلی ہم لوگ گئے تھے تو تقریباً 25% جو پرانی رائے ہیں وہ یوکلپٹس کے, اور یوکلپٹس بڑا نوٹوریس پلانٹ ہے ان ٹرمز آف واٹر کنزمپشن. وہ ملک جو پہلے واٹر اسٹریس میں ہے وہاں پہ یہ یوکلپٹس لگانا ایک ظلم ہے, لیکن کوئی فکس ہے, آسانی سے ہو جاتا ہے. تو کیا یہ اس میں فروٹ کوئی ایسے درخت لگائیں گے پھلدار ہوں گے یا جو چنوتی والے ہوں تو جن پہ بیٹھ سکیں گے؟ یہ سر آسان تو بڑا آسان ہے کہ آپ ایسا درخت لگا دیں.
जो मौजूदा अभी पंजाब में हम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में वो तो यही है कि किसी मोनोकल्चर जो है यानी एक स्पीशी ना लगाया जाए और मौसम हालात और ज़मीन को देख के और उसके जो आबपाशी के सिस्टम को देख के पौधे लगाए जाए। अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ वाटर लॉग्ड है यानी पानी ज़्यादा है सतह है तो वहाँ ये यूकलिप्टस लगाया जा सकता है। यूकलिप्टस कुछ जगहों के लिए ख़राब है लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हो सकती हैं जहाँ ये कारामद भी हो सकता है। मैं सवाल करता हूँ, आपके वजीर आजम मोहतरम माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नौजवान हैं, बाखिद होते हैं। आपके वजीर आजम ने मुर्गी पाल स्कीम शुरू की कि हम गरीबों को मुर्गियाँ देंगे, मुर्गी अंडे देंगी, लोग अंडे बेचेंगे और वो अमीर हो जाएंगे। जब लाइव स्टॉक के पास ही बात आई, जब पांडरे की बात आई, पता चला वो मुर्गियाँ इतनी तादाद में नहीं है। आज आपने कहा कि 12 लाख पौधे पंजाब में और 5 लाख पौधे केपीके में लगेंगे, 20 लाख पौधे। क्या 20 लाख पौधे आपके पास हैं या वो भी मुर्गियों की तरह अभी पैदा होंगे, फिर वो जवान होंगे, फिर टाइगर फोर्स को दिए जाएंगे? पहले आप इन्हें बता दें पौधों का, फिर मैं आपका अच्छा चले मैं एक सेकंड देखिए अंडों से मुर्गी जो बिलियन ट्री का जो प्रोजेक्ट था उसमें जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि बिलियन ट्री तो कहीं नामो निशान नहीं है, उसका कोई 1/4 शायद नहीं लगा है। वो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ तक है, उस पर क्या कार्रवाई? उस रिपोर्ट को तो है उसको भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे। आपके सामने वर्ल्ड फोरम्स पे उस सारे प्रोजेक्ट को सराहा गया है, इंटरनेशनल फोरम से टीमें आई हैं, हर एक ने वहाँ इंस्पेक्शन की है। अगर आप गिन सकते हैं तो वो गिनने की मुहिम शुरू कर देते हैं। देखिए आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा ये कौम तक जाना चाहिए कि मुर्गियों की तरह। मुझे याद है मेरे भाई जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुर्गियों की, अंडों की, कट्टों की बात की तो उसको एक मजाक उड़ाया गया। मेरे पास रिकॉर्ड पे है, मैं मीडिया को शेयर भी कर दूंगा। कामयाब जवान के पहले फेज में पाकिस्तान के नौजवानों ने जिस कारोबार में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो किया है वो ये लाइव स्टॉक है मेरे भाई। लाखों की तादाद में मुल्क के नौजवान लाइव स्टॉक बिजनेस में आना चाहते हैं, इन्हीं मुर्गियों, अंडों और कट्टों के बिजनेस में, जिसका आप लोग मजाक उड़ाते हैं और इनको पैसे मिल रहे हैं लाखों रुपए इस कारोबार को शुरू करने के लिए। मैं इस पे अलग सेशन कर लूंगा, ये बिजनेस है। मेरा सवाल ये था कि वजीर आजम साहब ने बहुत अच्छी स्कीम शुरू की गरीबों के लिए, काम हो रहा है उसपे। स्कीम आज मुर्गियां नहीं है गरीबों को देने के लिए। मेरा सवाल ये था क्या ये पौधे सरकारी मुहिम है, इसमें 20 लाख पौधे देखिए एक सेकंड, मैं एक सेकंड, लाख पौधे ये गिनवा सकते मैं 20 लाख है ना, ये फिल्मी बात है। मैं 20 लाख मीडिया सुन रहा है, एक हफ्ते में पैदा हो गए। मैं कह रहा हूं ना मीडिया सुन रहा है, आप तैयारी करें। 20 लाख एक पौधा उसके ऊपर गिनाऊंगा, आप मेरे साथ आए, गिनना शुरू कर देते हैं। आप क्या बात करते हैं 20 लाख पौधे, यहाँ 10 अरब दरख्त लगाने जा रहे हैं या 20 लाख अरब के ऊपर आप लगे हुए हैं। जी मैं अर्ज कर दूँ, गुजारिश ये है कि ये हम जो लंदन बाजार में मिलते नहीं ना, नहीं मिलते, वहां से ले आए नहीं मिलते, नर्सरी में मिलते। तो कहाँ है 20 लाख? वो जो आप फरमा रहे हैं ना जी, अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारी नर्सरियाँ लगी हुई हैं थ्रू आउट लाहौर से, रावलपिंडी से लेकर रहीमयाद खान तक हमने नर्सरियाँ लगाई हुई हैं। और यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, तैयारी आज नहीं हुई है, ये इसकी 1 साल से हम ये नर्सरियाँ लगा रहे हैं। मुख्तलिफ हमारे बजट्स होते हैं जो आते हैं, उसमें हम शजरकारी मुहिम की बाकायदा तैयारी करते हैं। अच्छा, अब ये जो शजरकारी मुहिम होती है हमारी, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही, ये आप जहन में रखें कि पहली दफ़ा शजरकारी मुहिम नहीं हो रही। हर दफ़ा मानसून की प्लांटेशन होती है और हर दफ़ा हमारी बहार की शजरकारी मुहिम होती है। नई चीज़ जो इस दफ़ा सिर्फ है वो ये है कि टाइगर फोर्स इसमें हमारे साथ शामिल हो, वरना ये जो प्लांट्स हैं ये हम रेज करते हैं। ये डिपार्टमेंट इसीलिए मौजूद है और इसीलिए होता है कि ये अपनी नर्सरियाँ लगाता है, मौजूद है। आप 20 लाख की बात कर रहे हैं, 20 लाख से बहुत ज़्यादा पौधे हमारे पास मौजूद हैं। उनकी उम्र कितनी है जो लगाए जाएंगे पौधे? एक दिन का है, 1 महीने का है, 1 मैं साल अर्ज का कर है? रहा हूं, ये वो पौधे हैं कि जो हमने जो आज मानसून के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, ये हम जो स्प्रिंग में हम नर्सरी रेज करते हैं वो इस मौसम में इस्तेमाल होगी। इस मौसम में जो हम नर्सरी रेज करेंगे वो हमारी जो बहार की शजरकारी है ये हमारा एक साइकिल। ये अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे, आप बता दें कि लाहौर नर्सरियों में आपके पास नंबर ऑफ पौधे कितने हैं? 20 लाख से ज्यादा है। और दूसरा यार एक सेकंड भाईजान मेरी बात सुनिए। मैं भी 35 साल से सरकारी महकमे में डील कर रहा हूँ।
आज इनको कहेंगे कि हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक इन्होंने जितने पौधे लगाए हैं उसका डाटा लिया है। अगर इतने पौधे जमीन पे लगे हों, आप पैदल नहीं चल देखिए सकते। यार, मेरी पहले बात देखिए, सुनो। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैंने बता, देखो मेरी बात सुन। आपका नाम क्या है भाईजान? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अमीन साहब, मुझे आप बड़ा मजा, अच्छा चले, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं आपके, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। देखें, हमें ना पौधों पे कोई सियासत करने की ज़रूरत है, ना ही टाइगर फोर्स पे कोई सियासत करने की ज़रूरत है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का फैसला और इक़दाम आने वाली नस्लों के लिए है मेरे भाई, जिसको पूरी दुनिया से सराह रही है। मैं आपसे ये अपील करूंगा, मैं मीडिया से ये अपील करूंगा, बल्कि ये जितने दोस्त इस कमरे में मौजूद हैं, जितने मेरे भाई कैमरे के पीछे खड़े हैं, आए आप सब कल मिलकर लगाएं पौधा, वॉलंटियरली आगे आए, रजा कराना तौर पे आगे आए, मुल्क के लिए मेरे भाई। मैं अपोजिशन को दावत दे रहा हूं, मुल्क के लिए दे रहा हूं। आए बाद में पार्लियामेंट में जो इन्होंने करना करें, मीडिया अपना किरदार अदा करे। तमाम मीडिया चैनल्स हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं ये जरूर अपील करूंगा, अगर कोई चीज मुल्क के लिए अच्छी हो रही है, उसको अगर आप उजागर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, आपका हक है तनकीद करना, लेकिन अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है उसको भी दिखाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कल सबसे ज्यादा जियो चैनल के ऊपर टाइगर फोर्स का काम दिखाया जा रहा होगा, अगर आप दिखाने वाले होंगे तो। जाने के साथ साथ पौधे भी मुरझा गए, उनको पानी भी न दे, तो ऐसे पौधे भी मिल जाने के सेक्रेटरी साहब ने ये फरमाया कि ये कोई नया काम नहीं है, नया इनिशिएटिव नहीं है। हर साल बरसात की जानकारी होती है, बाहर में भी होती है, साल में 2 बार होती है। तो ये इस बार सिर्फ ये इसको टाइगर फोर्स का एक जो है उसकी ब्रांडिंग की जा रही है। लेकिन आप ये बताएं कि आप कहते हैं कि लाइव स्टॉक में प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव जो 1.5 साल पहले उन्होंने किया था, उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। लेकिन इस बार ईद कुर्बान के जो आदादोशुमार है वो ये बता रहे हैं कि जानवर ना होने की वजह से मोर देन 35% कम जानवर स्लॉट हुआ है। वो कहाँ गया सारा जानवर जो आपने दिया था? देखिए मेरी बात समझे, 5 माह कोरोना के मसाइल का सामना था, 5 माह लॉकडाउन उसके बीच में ही है। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है कि 5 माह मुल्क पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजरा है। कोई एक बिजनेस बता दें। हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर ने सबसे ज्यादा कीमत अदा की है। आज भी बहुत सारे हमारे रेस्टोरेंट्स कल से हर खुलने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप मजीद चीज़ें देखेंगे खुलने जा रही हैं। सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने सफ़र किया है इन 5 माह में। तो इसी वजह से जैसे आप कह रहे हैं जानवर कम थे या जानवर नज़र नहीं आए, इंशाअल्लाह ताला पिछले 2 माह के दादोशुमार देखें, हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है, हर चीज़ बेहतरी की तरफ आपको आगे जाती नज़र आएगी। मेरी सिर्फ यही अपील है मीडिया से, जहाँ आप तनकीद करते हैं, जहाँ हुकूमत कुछ अच्छा कर रही है, उसको भी ज़रूर आवाम तक पहुँचाएँ। ये मीडिया की इखलाकी और वैसे भी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया।